ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒకేసారి ఆయిల్ ట్యాంకర్లన్నీ నిశ్శబ్దమైపోతే, సముద్రాలన్నీ ఒక పెద్ద యుద్ధరంగాలుగా మారిపోతాయి. మనం రోజువారీ జీవితం, వాహనాలు, పరిశ్రమలు ఒక్కసారిగా స్తంభించిపోతాయి. ఆ ఊహే ఎంత భయానకంగా ఉందో కదా. ప్రపంచ చమురు సరఫరాకు అత్యంత కీలకమైన గుండెకాయ లాంటి హర్ముజ్ జలసంధిపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ఒక్క వ్యాఖ్య ఆ భయానక ఊహను నిజం చేసే ప్రమాదాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. హర్ముజ్ జలసంధిని నేను అమెరికా భూభాగంగా ప్రకటిస్తాను. ఆయన నోటి నుంచి వచ్చిన ఈ సంచలన మాట ప్రపంచ రాజకీయాల్లో భారీ భూకంపాన్ని సృష్టించింది. కేవలం నియంత్రణ కాదు, ఏకంగా ఆక్రమణ. ఇది ప్రపంచ చమురు సరఫరాను బందీగా మార్చడమా, లేక ఇరాన్తో యుద్ధానికి శంఖారావమా? మన పెట్రోల్ ధరలు ఎంత పెరగనున్నాయి? ఈ భయంకరమైన ఆధిపత్య పోరులో ప్రపంచ భవిష్యత్ ఏం కానుంది? ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానాలు, అలాగే ప్రపంచాన్ని షాక్కి గురి చేసే నిజాలు ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ముందుగా ట్రంప్ ఏమన్నారో చూద్దాం. And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. I built it during my first term, including Space Force, which has turned out to be very important. And now we're using it. We won in Venezuela, which is now working with what nobody's ever seen. We're taking millions and millions of barrels of oil out every single week. And we're likewise winning big with the Islamic Republic of Iran. Nobody has any idea how successful we are. They don't want to write it, but they know. You know who knows how well we're doing? Iran. Think of it. They have no navy. It's totally gone. 159 ships. They had a total of 159 ships. 159 ships are right now at the bottom of the sea. They had 212 very nice airplanes, some bought from the United States brilliantly through Obama. Barack Hussein Obama. Have you heard of him? Barack Hussein Obama. And every one of their airplanes is shot down. It's gone. They have no leadership. Their leadership is gone. Their first tour is gone. Their second tour is gone. Their third tour is half gone. That's one of my problems. There's nobody to negotiate with. It is a problem. I said, are you sure this guy's okay? It's the only country in the world where nobody wants to be president. But their radar's gone. All of their high intelligence equipment is gone. Their manufacturing of missiles is 82%. They still have missiles, but not a lot. They still have drones, but just a fraction of what they had. But their manufacturing is largely gone. And I read an article in one of the fake newspapers the other day. Iran is in very good position. They have 350% inflation. Their currency is valueless. I read today where their currency is of no value. And the New York Times said, Iran is doing quite well in the war. These guys, fake news, it's just fake news. There's nothing you can do about it. They're sick. They're just as sick as their partners, the Democrats. In just 18 months, we've turned this country completely around. Our border is secure. Our jobs are up. Inflation is way down. Investment is pouring in. Factories are opening. Our military is more powerful than it has ever been. And America is back, and our greatest victories are still to come. Our greatest victories are yet to come. It's amazing what we've done. And I would not have said we would have done this in a year and a half, but in a year and a half. And I tell the story all the time. The King of Saudi Arabia, 2 years ago, I was there, and he said, I was in office for a little while, like 6 months. So it was a year ago, and he was with me, good guy, smart guy, under siege, by the way. All those countries are big. ఇప్పటిదాకా హర్ముజ్ జలసంధి ప్రాంతంలో కేవలం అమెరికా సైనిక నౌకలను మోహరించి అక్కడ రాకపోకలను నియంత్రిస్తున్నామని చెబుతూ వచ్చిన అమెరికా వర్గాలు ఇప్పుడు ఒక ఊహించని మలుపు తిరిగాయి. ఇరాన్ను పూర్తిగా ఓరించడం ఖాయమని, ఆ తర్వాత అతి త్వరలోనే ఈ వ్యూహాత్మక హర్ముజ్ జలసంధిని ఏకంగా అమెరికా సొంత భూభాగంగా ప్రకటిస్తానని ట్రంప్ సంచలన కామెంట్స్ చేశారు. అసలు ఒక అంతర్జాతీయ సముద్ర మార్గాన్ని వేరొక దేశం తన భూభాగంగా ఎలా ప్రకటిస్తుంది? దానికి ఎలాంటి అంతర్జాతీయ చట్టాలు ఒప్పుకుంటాయి? దీనికోసం
సైనిక ఆక్రమణకు దిగుతారా అనే విషయాలపై అమెరికా వైపు నుంచి ఎలాంటి స్పష్టత రాలేదు. కానీ ఇరాన్ అణు కార్యక్రమాన్ని సమూలంగా అంతం చేయడమే తమ ఏకైక లక్ష్యమని, అందుకోసం ఎంతటి తీవ్రమైన నిర్ణయానికైనా వెనకాడేది లేదని అమెరికా తెగేసి చెబుతుంది. ఈ రగిలిపోతున్న ఉద్రిక్తతల వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన ధరలు భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందనే విషయాన్ని ట్రంప్ కూడా బహిరంగంగానే అంగీకరించారు. రాబోయే రోజుల్లో అమెరికన్లతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలు పెట్రోల్, డీజిల్ కోసం కాస్త ఎక్కువ డబ్బులు చెల్లించాల్సి రావచ్చని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. అయితే ఇరాన్ అణువాయుధ శక్తిగా మారితే ప్రపంచానికి కలిగే తీవ్రమైన ముప్పుతో పోలిస్తే ఈ ఇంధన ధరలు పెరుగుదల చాలా చిన్న విషయమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ని అడ్డుకోవడం ప్రపంచ శ్రేయస్సుకు అమెరికా చేస్తున్న ఒక గొప్ప సేవ అని ట్రంప్ సమర్థించుకుంటున్నారు. అంటే రాబోయే రోజుల్లో చమురు సంక్షోభం ఎంత తీవ్రంగా ఉండబోతుందో ఆయన మాటలను బట్టే అర్థం చేసుకోవచ్చు. అయితే ట్రంప్ చేసిన ఈ సంచలన వ్యాఖ్యలకు ఇరాన్ అంతేఘాటుగా కౌంటర్ ఇచ్చింది. హార్ముజ్ జలసంధిపై పూర్తి అధికారం, నియంత్రణ ఎప్పటికీ తమదేనని ఇరాన్ డిప్యూటీ విదేశాంగ మంత్రి కాసిం ఘారిబాబాది స్పష్టం చేశారు. ఒక సోషల్ మీడియా ట్వీట్తోనో లేక విమాన వాహన నౌకను సముద్రంలోకి పంపించగానే హర్ముజ్ మార్గాన్ని ఆక్రమించడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదని తెగేసి చెప్పారు. ఇరాన్ తన ఓటమిని అంగీకరించే వరకు ఈ మార్గంపై తమ సార్వభౌమాధికారమే కొనసాగుతుందని, తమ ప్రభావాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఎంతటి త్యాగానికైనా సిద్ధమని హెచ్చరించారు. దీంతో ఈ ప్రాంతం రెండు అగ్రశక్తులుగా ఆధిపత్య పోరుకు అడ్డాగా మారిపోయింది. అసలు ఈ హర్ముజ్ జలసంధి చుట్టూ ఇంత పెద్ద రచ్చ ఎందుకు జరుగుతుంది? ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఇది ఎందుకంత కీలకం? పర్షియన్ గల్ఫ్ మరియు ఒమన్ గల్ఫ్ మధ్య ఉన్న ఈ చిన్న జలసంధి ద్వారానే సౌదీ అరేబియా, ఇరాక్, యుఏఈ, కువైట్, ఇరాన్ వంటి ప్రధాన చమురు ఉత్పత్తి దేశాల నుంచి ముడి చమురు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రవాణా అవుతుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రోజువారీ సరఫరా అయ్యే చమురు, అలాగే ధృవీకృత సహజ వాయువులో దాదాపు 20% కేవలం ఒకే ఒక్క సముద్ర మార్గం గుండానే వెళ్తుంది. ఒకవేళ ఈ మార్గం పూర్తిగా మూతపడితే, లేదా అమెరికా ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా ఇక్కడ నౌకల రాకపోకలు స్తంభిస్తే ప్రపంచ ఇంధన వ్యవస్థ ఒక్కసారిగా కూలిపోతుంది. ఫిబ్రవరి 28వ తేదీన అమెరికా ఇరాన్ మధ్య రాజుకున్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో హర్ముజ్ జలసంధిలో నౌకల రాకపోకలు ఇప్పటికే తగ్గిపోయాయి. రవాణా నౌకలు ప్రమాదంలో పడతాయన్న భయంతో అనేక కంపెనీలు తమ ఆయిల్ ట్యాంకర్ల ప్రయాణాలను నిలిపివేశాయి. దీని ప్రభావం తక్షణమే అంతర్జాతీయ మార్కెట్పై పడింది. బ్రెంట్ ముడి చమురు ధర ఒక్కసారిగా బ్యారెల్కు $90కు చేరువగా, అమెరికాలో పెట్రోల్ ధర గ్యాలన్కు $4 స్థాయిని తాకింది. మరోవైపు ఇరాన్పై మరిన్ని కఠినమైన ఆర్థిక ఆంక్షలు విధిస్తామని అమెరికా ట్రెజరీ కార్యదర్శి స్కాట్ బేసెంట్ స్పష్టం చేశారు. మార్కెట్లో భయాందోళనలు మరింత తీవ్రమయ్యాయి. ప్రస్తుతం అమెరికా ఇరాన్ మధ్య శాంతి చర్చలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. యుద్ధాన్ని ముగించే దిశగా ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి పురోగతి కనిపించడం లేదు. ఒకవైపు అమెరికా సైనిక ఆధిపత్యాన్ని చెలాయించి జలసంధిని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకోవాలని చూస్తుంటే, మరోవైపు ఇరాన్ తన ఉనికి కోసం చివరి వరకు పోరాడేందుకు సిద్ధపడుతుంది. హర్ముజ్ జలసంధిపై ఆధిపత్యం కోసం సాగుతున్న ఈ పోరు ఇలాగే కొనసాగితే రాబోయే రోజుల్లో ప్రపంచ చమురు సరఫరా వ్యవస్థ తీవ్రంగా దెబ్బతిని ప్రతి దేశంలోనూ నిత్యావసరాల ధరలు చుక్కలనంటే ప్రమాదం ఉంది. సముద్రం మార్గంపై ఆధిపత్యం సాధించాలని ఈ పోరాటంలో గెలిచేది ఎవరో కానీ చివరికి ఓడిపోయేది మాత్రం ప్రపంచ మానవాళే అని ఆర్థిక నిపుణులు తీవ్రంగా హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి ఈ ఆధిపత్య పోరు చివరకు ఎటు దారి తీస్తుంది? ప్రపంచ చమురు సంక్షోభంలో మునిగిపోతుందా, లేదా దౌత్య మార్గంలో పరిష్కారం దొరుకుతుందా అనేది వేచి చూడాల్సిందే.